ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਜ਼ਲ ਮਤਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਸੁਖਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बोले सो निरभय अजर मत्रकाल दर्शी श्री गुरु वाल्मीकि दयावान जी की जय। साहिब कमाल सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की जय। शब्द गुरु की सदा सदा जगते जय जयकार होवे। सवालों के करते विचारते जो त्रुटियां बाकी से पूरियां करने का यत्न करते हैं। पहला सवाल करते हैं आपके नाल कि जो जीव है जो इंसान है दुनिया ते एक ही है। तो कल आप गलबात साझी करते सी दुनिया ते बंदा की है एक मुसाफिर है यात्री है। मुसाफिर है भाई यात्री है। जी महाराज राइवर समझौना करते हैं बोलिया इतने हर कोई मुसाफिर इतने किस न रहना भाई आपो अपनी वाट मुका के सबना ने तुर जाना भाई। इतने हर कोई जीव मुसाफिर है यात्री है भाई अपना सफर तय करना आया है। कुछ मकसद होंगे है कुछ कारण होंगे है उन्होंने मकसद कारण पूर्ण करना होंगे है। तो यात्रा उदों सफल होती है मुकम्मल होती है मंजिल की प्राप्ति होती जो वो मकसद पूरा हो जाता है वो कारण पूरा हो जाता है वो हल पूरा हो जाता है वो यात्रा सफल होती है। हम पानी की बूंद ले लो एक जो बारिश आती है ना आकाश तो वो भी अपनी यात्रा एक वो भी मुसाफिर है। समुद्र तो उठते ही है यात्रा शुरू सफ़र का शुरू होता है कि जो दोबारा समुद्र में संगम कर लेती है तो यात्रा खत्म मिल गई मंजिल। तो ऐसी बूंद कोई कर्मा वाली होंगी बट भागी होंगी है जिन्हें दोबारा समुद्र की प्राप्ति हो जाती है। सो पानी की बूंद का भी अपना एक सफ़र है वो भी मुसाफिर है। तो इस तरह हर एक जीव चाहे पंछी है जानवर है रुख है इंसान नर नारी है इन्हों का अपना सफ़र है ये मुसाफिर है। तो मुसाफिर का काम चलना होंदा है ठहरना नहीं होंदा। ना कोई रुकया इत्थे ना किसी ने रुके रहना चलना कोई अज चलिया तो कोई कल चलिया। हम मान लो ये संसार कहते की है संसार एक होटल की तरह है एक सरां की तरह है। जी पहला सरावां होंदियां सी हुण होटल का नाम दिता गया इन्ना फर्क है। चलो आप सरां लेंदे हाँ संसार के कहते सरां की तरह है। जिवें आप यात्रा ते जाते हैं मान लो किते दूर यात्रा ते गए उत्थे सरां बड़ियां होंदियां मकान बने होंदे हैं वो सरां लई कोई 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन उत्थे रहे फिर घर में तुर पे। संसार इदा ही है बंदा एक दूरों प्रदेशों आता है रस्ते च हो गया हनेरा चलो हम घर कहते दूर है मंजिल दूर है चलो एक सरां लेंदे होटल लेने होटल च ठहरते हैं। सो होटल च ठहर गया जो मालक से मालक नाल गलबात हुई चलो कमरा मिल गया सरां मिल गई। सरां पहले दिन रहा 2 दिन रहा 3 दिन रहा जो उत्थे नौकर चाकर से सरां का जो मालक से उहदे नाल भी बोलचाल वध गया। दोवें रंगे गए एक दूजे रंग में सुभाव चंगा लगा। हुण वही बंदा जदों
ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਲੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲਾ ਹੋਰ, ਚੱਲ ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਸੀ ਭਾਈ, ਕੱਟ ਲੈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਪਹੁੰਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖਿਓ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰੱਖੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਇਆ, ਗੰਦਗੀ ਪਾਈ, ਤੁਰਦਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਤੇ ਲੈ ਯਾਰ ਆਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਹੋਇਆ ਬਦਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਤਰ ਲਗਾਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਧੂਫਾਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਜੋਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਨੌਕਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਾ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੁਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ, ਝਗੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਰੁਕੇ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਆਏ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਦੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਟਕਣਾ। ਸੋ ਮੁਕਤੀ, ਮੋਕਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ
ਜੂਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ? ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਆਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੱਸਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਹਲ ਹਰ ਬਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬੋਈਏ। ਹਲ ਹਰ, ਜੈਸੇ ਹਲ ਹਰ ਬਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬੋਈਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਲ ਤੇ ਹਰ। ਹਲ ਹਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬੋਈਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਹਿਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲ ਹਰ, ਹਲ ਹਰ ਕਿ ਹਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਹਲ ਹਰ ਬਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬੋਈਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਕੱਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੀਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹਲ ਬਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬੋਈਏ, ਤੇ ਸੂਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਣੀ ਪਰੋਈਏ। ਸੂਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਨਮੋਲ ਮਣਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਬਣਾਵੋ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਣਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਗੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੂਤ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਲਾ ਪਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓਗਾ ਆਪ? ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਹੋਣ, ਅਨਮੋਲ ਮਣਕੇ ਹੋਣ, ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਈ ਮਾਲਾ ਪਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਧਾਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਧਾਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸੂਤ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਮਣੀ ਪਰੋਈਏ। ਸੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਾ ਬਣੇ ਭਾਈ? ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਹੋਣ, ਲੱਖ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਹੋਣ, ਲੱਖ ਅਨਮੋਲ ਮਣਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਲ ਹਰ, ਹਲ ਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਬੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਣੀ ਪਰੋਣੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁੱਡੀ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਗੱਟ ਚੜਾਈਏ। ਗੁੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਗੱਠ ਚੜਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਪਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਜਾਏਗੇ ਭਾਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਵੇਗੀ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਉੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੋਰ ਦੀ ਗੱਠ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਪਾਤੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦੀਆਂ, ਡੋਰ ਦੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ ਗੱਠ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ? ਡੋਰ। ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਡੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ ਇਕੱਲੀ ਡੋਰ ਅਸਮਾਨੀ? ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗੀ ਨਾ ਡੋਰ ਇਕੱਲੀ। ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਲ ਡੋਰ ਗੰਢੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੁੱਡੀ ਬਿਨਾ ਕਾ ਗੱਠ ਚੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਿ ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਤੈਸੇ ਅਵਗਤ ਜਾਈਏ। ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ।
ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸੋਧ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਧੂ, ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾ ਸਾਧੂ, ਸੱਚਾ ਰਹਿਬਰ, ਸੱਚਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ। ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਦਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬਿਨ ਤੈਸੇ ਅਵਗਤ ਜਾਈਏ। ਅਵਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਆਤਮਾ, ਭਟਕਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਅਵਗਤ। ਅਵਗਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਵਗਤ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਗਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ, ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੇਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਵਗਤ ਰੂਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਪੰਛੀ ਦਾ, ਨਾ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਨਾ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੰਗ, ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਖਤਮ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੇ ਝਾਲ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਜੋ ਨਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਝਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਝਾਲ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੈ। ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਕਰੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 40 ਸਾਲ ਨਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 40 ਸਾਲ। 40 ਸਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਵਗਤ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ
कोई देही की प्राप्ति नहीं होंदी, कोई शरीर नहीं मिलता, कोई जामा नहीं मिलता, तो फिर रूह जी होंगी है वो जाती प्रेतों में, भूतों में, चड़ेलों में, वो रूह इदा जाती है। उन्होंने भूतों की जोनी मिलती जाके, कोई देही नहीं मिलती, तो 40 साल उन्हें फिर देही की प्राप्ति नहीं होनी। 100 साल पूरे होणगे फिर जाके देही की प्राप्ति होनी है। वो भी देही की प्राप्ति इदा होनी जो जो कर्म होणगे, जो जे कर्म है फिर वो जी देही की प्राप्ति होती है। तो 40 साल में प्रेत की जूने रहना पैना, कोई देही नहीं मिलनी, उनको शरीर नहीं मिलना। सो इदा तो जेकर जीवन साधु होवे, संत होवे, रहबर होवे, वो फिर पापां तो गुनाहों तो परे कर दिंदा है, तो नेक कर्म करन की सलाह दिंदा है। वो कर्म कट्टे जाते, गुनाह कट्टे जाते, पाप धोते जाते हैं। सो यहो जी जुगती ढंग तरीका और रहबर वो संत गुरुदेव दसना कर देंगे है। लै भाई आ जुगती कमा ते जो जन्म जन्म के पाप है, गुनाह है, ये तेरे धोते जाणगे, तू आ कर्म कर, तू सिमरन कर, भगती कर, तो मुक्ति न पालेगा, मोक्ष न पालेगा। सो पहला कारण गुरुदेव दसते हैं कि बंदे को मुक्ति क्यों नहीं प्राप्ति होती, मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं, क्योंकि वो मोक्ष का दाता जीवन अंदर नहीं होता। जिन्हों के जीवन अंदर मोक्ष का दाता ही है नहीं, तो मुक्ति किद्दां पावे, मोक्ष किद्दां पावे। वो सतगुर है, उत्ते सतगुर है भाई। सतगुर के चरनी लगो, सतगुर तो जुगती लवो, ढंग तरीका लवो, कि जिहड़ा राह सतगुर दिखाउंदा, साधु दिखाउंदा, राह ते चलना कर लो, तो आनंद नूं पाउणा कर लो, सीधी गल है। इस करके हर गुरु ने, पीर ने, अवतार ने, देवी देवते ने कहना कि जा भाई सतगुरु वाला बन, मुरशद वाला बन, ते पीर वाला बन, संता वाला बन। यही गल कही है, देवी देवते ने यही गल कही है। क्योंकि देवते जे दुनिया ते आए मानस देही हासिल करके ना, वो भी सतगुरु वाले होए, रहबर वाले होए हैं, फिर जाकर आनंद की प्राप्ति हुई है। हम आप सतगुरु नूं परे करके, संतां नूं परे करके देवी देवते पूजन लग पईए, सानूं किहड़ा अकलमंद कही पाऊ, सानूं किहड़ा सियाणा कहू। क्योंकि देवी देवते भाई सानूं संसारी खुशियां दे सकते हैं, वो करतारी मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि आप ही मुक्त नहीं है। वो तो आप भी मुक्त नहीं है, जिहड़ा आप मुक्त है ना, वो ही सानूं मुक्ति का ढंग तरीका दस सकता है। साधु है, संत है, गुरु है, पीर है, रहबर है, सुना चरने के अंदर लगी। हम मान लो कि सानूं मत परमात्मा दे रहा है, मत सतगुर दे रहा है कि तुम सानू पूजन लग पाओ, साड़ी पूजा कर लग पाओ, तो इदा गल थोड़ी बनेगी। जिसनों असी पूज रहे हैं, जो सानू मत दे रहा, मत दे रहा, लै पे तू आ कारज कर, सानू बल दे रहा है, उस बलशाली नूं पूजन की लोड़ है, उस शक्तिमान पूजन की लोड़ है। कि जो सानू शक्ति दे रहा, पावर दे रहा, नूर दे रहा, मत दे रहा, समर्थ दे रहा है, उन्होंने पूजन की लोड़ है। सानू पूजन की तो लोड़ ही नहीं। कि सानू पूजन लग पे लगे बंदा बड़ा मत वाला, शक्ति वाला, पावर वाला खड़दा है, सानू पूजन की लोड़ नहीं। जिहड़ा सानू पावर दे रहा उन्होंने पूजन की लोड़ है, जिन्होंने असी पूज रहे हैं उन्होंने पूजो। सोचते दे रहो साधु बिन तैसे अवगत जाइए, कि साधु तो बिना कहते मुक्ति की प्राप्ति नहीं होंदी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं। बंदा अवगत जूना च जाता है, भूत बनता है, प्रेत बनता है, चड़ेला बनता है, साधु तो बिना, सतगुर तो बिना। सो देवी देवते ये भाई सत्कारयोग है, मानयोग है, सम्मानयोग है, रब के जीव है, धियां पुत्र है, वो भी परमात्मा ने सिरजे हुए है, अदब है, सत्कार है। पर जो मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, आनंद चाहते हो ना, वो साधु है, वो संत है, वो पीर है, दरवेश है, उन्होंने चरनी कहते लगो, वो तुहानूं मुक्ति दे सकते हैं, वो तुहानूं मोक्ष का राह दिखला सकते हैं। सो तीन उदाहरणा दे के चौथे नंबर पर गल मुकाई है गुरुदेव सतगुरु कबीरदास जी ने। तो समझो उन्होंने ज्ञान, जैसे हल बिना जमीन ना बोईए, सूत बिना कैसे मणि परोइए, गुड्डी बिना क्या गठ चढ़ाइए,
साधु बिना तैसे अवगत जाइए। साधु तो बिना कहते गुरु की शरण आए तो बिना प्यारे तेन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होनी। ऐदा ही सारी रहिंदी दुनिया तक भटकदा रहेगा, आउंदा रहेगा, जांदा रहेगा, मरदा रहेगा। सो ज्ञान लिए गुरां तो बाणी देव किद्दां समझाउंदी, गुरुआं किद्दां समझाउंदे, भाई साधु वाला बन, संतां वाला बन, गुरुआं पीरां वाला बन, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ मोक्ष का राह दिखला सकदे। क्योंकि ढंग ही तरीका उन्हां कोल है, वो ढंग तरीका देवी देवतियां कोल भी नहीं है। जिहड़ा ढंग तरीका सतगुरु दे कोल है, क्योंकि सतगुरु वो रब का पार ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात प्रतੱਖ नूर है, प्रतੱਖ जोत है। तो समझो सो ये तो हो गया कि मुक्ति क्यों नहीं मिलती। मुक्ति का कारण ये दसिया कि साधु जीवन में नहीं है, वो महात्मा जीवन में नहीं है। महात्मा महाप्रभु जीवन अंदर लैके आया, नाम की दात लै, शब्द की दात लै, जुगती लै, ढंग तरीका लै, तो मुक्ति की प्राप्ति कर लै, मोक्ष की प्राप्ति कर लै, सौखा करना। अगे विचार तो काफ़ी लंबा है भाई, चलो आप शॉर्टकट लेंदे हाँ। हुण विचार ये भी कि बंदा मरदा जिहड़ा कहते मर गया तो जम गया, बंदा ना तो कोई मरदा है तो ना कोई जमदा है। ये तो गुरु बालक महाराज जोश की बाणी का समझाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ये गल करते हैं, कृष्ण की गीता भी गल करती है, बाइबल भी गल करती है, सारे वेद ग्रंथ इको गल करते हैं कि भाई ना कोई जमदा है तो ना कोई मरदा है। तो हुंदा की है सिर्फ एक परिवर्तन, एक परिवर्तन होंदा है, बदलाव होंदा है, ना कोई मरदा है तो ना कोई जमदा है। हुण जिवें दिन चढ़िया, देखो दिन चढ़िया रब की कृपा दे नाल, फिर शामां आउणियां, रात आउणी है, तो बंदा कहेगा लै भी हुण दिन की हो गया, खत्म हो गया। कि दिन जिहड़ा खत्म हो जाता है, दिन कदे भी खत्म नहीं होंदा। जिहड़ी चीज़ खत्म ही हो गई, मारी गई है, दोबारा किदां आवे। दिन कदे खत्म नहीं होंदा, रातां कदे खत्म नहीं होंदियां। होंदा की है? परिवर्तन। इधर रात पैंदी है, धरती के दूसरे धुरे ते होंदा है दिन, तो मुक्या किदां खत्म किदां होया? मुक्या ही नहीं, परिवर्तन होया। इधर दिन होंदा है तो दूसरे हिस्से होंदी है रात। मुक्या कौन, खत्म कौन है? कोई भी नहीं। सो इदां ही इंसान की भी यही हालत है, कोई मरदा नहीं, कोई जमदा, सिर्फ परिवर्तन होंदा है देही का, शरीर का। शरीर बदलते हैं, शरीर कहते मान लो कि शरीर कहते मर गया, शरीर मरदा, आत्मा नहीं मरती। तो आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरदी है। शरीर है, शरीर कहते मर गया, चलो, पर वह भी किदां मरदा है? वो भी नहीं मरदा। जो गुरुआं की बाणी अनुसार चलीए तो शरीर भी नहीं मरदा, वह परिवर्तन होंदा है। कहते 5 तत्तां तो होया शरीर तैयार, 5 तत्तां शरीर तैयार होया, जो आत्मा बाहर होंदी है, 5 तत्तां वाला पिया शरीर। जी मिट्टी होंदी है, वो मिट्टी च मिल जाती है, हवा होंदी है, हवा च मिल जाती है, आकाश, आकाश चला जाता, अग्नि, अग्नि चली जाती है, जल, जल चला जाता है। फिर मरिया कौन तो जम्मिया कौन? जो 2 तत्त आए सी, वो सारे तत्त अपनी अपनी थां से चले गए, जम्मिया कौन तो मरिया कौन? कोई भी नहीं। वो परिवर्तन होता है। आत्मा कई बार आत्मा अगे जाके शरीर मिल जाता, वही तत्त फिर अगे जाके फिर जुड़ जाते हैं, 5 तत्त फिर जुड़ जाते अगे अगे जाके। तो 5 तत्तां विच वो शरीर बनता है, फिर वो शरीर विच आत्मा फिर एंटर कर लेंदी है। फिर मरिया कौन, जम्मिया कौन? कोई भी नहीं। सोचता है भाई, समझियो, ना कोई जमदा है ना कोई मरदा है, परिवर्तन होंदा, तब्दीली होंदी है, यात्रा चलती रहिंदी, चलती रहिंदी, चलती, बस शरीर बदल होंदे है। ये सानूं मानस देही मिली है, कर्मां दे नाल, भागां दे नाल। सो देही अंदर रह के भगती कर लईए, सिमरन कर लईए, धर्म कमा लईए, नेक गुण कमा लईए, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लईए, साधु संत जीवन आए तो क्या ही बात है। तो सारी 84 कट्टी जाती है इसी जोन के अंदर। एको जोनी है, मानस जोनी, इतने आके 84 कट्टी जाती है। तो समझियो, समाज दे ही मिली है भाई, नेक कर्म कर लो, धर्म करन कमा लो, गुरु नूं कमा लो।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਹੱਕ ਕਮਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ 84 ਬੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਕਸ਼ਵਾਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕਹੇ संत भगवान जी दीजो ज्ञान प्रकाश जीवन मुक्ति के लिए हम करते हैं अरदास। कहते अगे अरदास करते हैं ਉਹ ਮੋਕਸ਼ के दाता गुरु वाल्मीकि ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਪੁਰੀ ਦਾ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਵ ਜੁਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੁਗ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਚਰਨੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਢੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਸੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ, ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਰਨੀ ਪੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਕਹੇ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੀਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ਵਾਨ ਮੁਕਤ ਦਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਈ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ, ਬਹਿਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ त्रुटियां ਦਾਤਾ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੱਤ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨ ਪੈ ਅਜ਼ਰ ਮਤ ਕਾਲਦਰਸ਼ੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਵਾਲਮੀਕ ਦਇਆਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਜੈ।